ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مر گیا ہے ہماری طرح، وہ مرتا نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ خاک قبرش از منو تو زندہ تر، زندہ تر پائندہ تر، پائندہ تر۔ کہتا ہے کہ جو اللہ کا بندہ ہے اس کی قبر کی مٹی بھی تجھ سے اور مجھ سے زیادہ زندہ ہے۔ اللہ کے بندے کے قبر کی مٹی بھی ہم سے زیادہ زندہ ہے۔ اس کی موت کا تجربہ کچھ اور ہے۔ موت و حیات کی طاقت، اس کی قوت، اس کا استعمال اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سپرد کرتا ہے۔ یہی بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہاں صوفیاء نے ایک چیز ہمیں بتائی ہے کہ تقدیر دو قسم کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو، اپنے پاس صوفیاء کو یہ طاقت عطا کی ہے کہ وہ دونوں قسم کی تقدیر ان کی دعا سے بدل دیتا ہے۔ ایک تقدیر معلق ہے اور ایک تقدیر مبرم ہے۔ اس کا بھی ابھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ ہم بات کر رہے ہیں موت و حیات کی، تو موت و حیات اس لیے وہ کہتا میں نے بنائی ہے کہ میں کائنات کو ذرا بتا سکوں کہ کون کیا ہے، کہ کون کیا ہے۔ ایک مر جاتا ہے، مٹی ہو جاتا ہے، نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ ایک وہ ہے جو مرے ہوئے کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ حضرت سید علی ہمدانی رضی اللہ تعالی عنہ جب کشمیر میں تشریف لائے ہیں، اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہے کہ محمد تو ہیں ان کے خادم بھی ایسے کہ ٹھوکر سے مردے جلا دینے والے۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کہ سرکار دو عالم کی ذات تو وراء الورا ہے، ان کی طاقت کا، ان کے اختیار کا کیا بیان۔ علماء اختیار محمد کی بات کرتے ہیں کہ کیا اختیار ہے سرکار دو عالم کے پاس، تو وہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم کی اختیار کی بات نہ پوچھو، ان کے غلام بھی ایسے ہیں جو مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ اور یہ صرف شعر نہیں ہے، یہ تاریخ ہے، اور یہ وہ تاریخ ہے جو حضرت سید علی ہمدانی نے رقم فرمائی ہے۔ جب آپ کشمیر تشریف لائے تو یہاں عیسائیوں کا بڑا اثر و رسوخ تھا۔ مشنری جو تھے، عیسائی پادری، وہ یہاں کے لوگوں کو عیسائی بنا رہے تھے۔ آپ نے دین محمد کی یہاں تبلیغ فرمائی، سرکار دو عالم کی محبت کی روشنی پھیلائی۔ پادریوں نے جب دیکھا کہ ہماری تبلیغ میں کمی آ رہی ہے، اس کے اثرات کم ہو رہے ہیں، اور لوگ ایک مسلمان درویش کی طرف مائل ہوتے جا رہے ہیں، انہوں نے حضرت سید علی ہمدانی کے ساتھ مناظرہ رکھ لیا۔ اللہ کا بندہ مناظرے نہیں کرتا، وہ کسی اور طریقے سے بات سمجھاتا ہے۔ پادریوں نے یہ سوال اٹھایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ تمام انبیاء سے بلند ہے، اور اگر مسلمان یہ کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کو زیادہ عظمت عطا ہوئی ہے، وہ اللہ کے محبوب ہیں، تو یہ تو ان کے اپنے قرآن میں بات موجود ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا محمد مصطفیٰ نے بھی کسی مردے کو زندہ کیا ہے؟
हजरत सैयद अली हमदानी के पास ये सवाल पहुंचा। उन्होंने कहा कि मैं इसका जवाब जुबानी नहीं दूंगा। मजमा इकट्ठा हो गया कि आज पादरियों के सामने ये अनपढ़ दुर्वेश जो है ये हार जाएगा, इसकी आज बात नहीं चलेगी। यहाँ क्या जवाब दे सकेगा? मजमा मौजूद है। एक आदमी को आपने कहा कि यहाँ अगर किसी का विसाल हो गया है, कोई मर गया है, तो उसे मेरे सामने लाया जाए। पता किया गया कोई बंदा जो था वो मरा था, उसकी लाश आपके सामने रख दी गई। आपने पादरियों से कहा कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम जब मुर्दे को जिंदा करते थे तो क्या कहते थे? उन्होंने कहा जी वो कुंबे इस निल्ला कहते थे कि अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा, मुर्दा जिंदा हो जाता था। आपने फरमाया तुमने ये सवाल उठाया है कि मोहम्मद मुस्तफा ने, मेरे आका और मौला ने कभी मुर्दा जिंदा किया? मैं उनका गुलाम हूं। ये सैयद अली हमदानी मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम है। देखो ये मुर्दा कैसे जिंदा करता है। आपने उस लाश को अपने पांव से ठोकर लगाई और कहा कुम बेइज़्नी, मेरे हुक्म से उठ जा, और वो मुर्दा उठकर बैठा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शान औलिया अल्लाह। तो ये औलिया अल्लाह की शान है। मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी में उन्हें ये इनाम अता फरमा दिया है कि मौत और हयात उनकी दस्तरस में दे दी है, और ये कुव्वत, और बता दिया कायनात को कि अगर मौत पर गलबा पाना चाहते हो, जिंदा हो जाना चाहते हो, तो मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी इख्तियार कर लो, इश्क मुस्तफा इख्तियार कर लो। यहाँ को सियासत दस्तगीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, पीर अजमत अली शाह साहेब, पीर अजमत अली शाह साहेब। तो ये सारी अता इश्क मुस्तफा से मिलती है। इकबाल ने ये फलसफा समझाया कि मौत और हयात पर कैसे काबू पाता है मोमिन। वो कहता है मरते खुदा का अमल इश्क से साहिब फरोग। सैयद अली हमदानी का ये जो अमल था कि ठोकर से मुर्दे को जिंदा कर दिया, ये अमल जो है ये कैसे हासिल हुआ, ये ताकत कैसे मिली, मर्दे खुदा के काम में बरकत कैसे आती है। मर्दे खुदा का अमल इश्क से साहिब फरोग, इश्क है असले हयात, मौत है उस पर हराम। ये इश्क मुस्तफा है, और इश्क मुस्तफा वो चीज है जिसको मौत नहीं आया करती, ये मौत की दस्तरस से बाहर है। इसीलिए जो गुलाम मुस्तफा है, इकबाल ने कहा कि उसकी कब्र की मिट्टी भी तुझसे और मुझसे ज्यादा जिंदा है। उसकी कब्र की मिट्टी भी जिंदा है। मर्दे खुदा का अमल इश्क से साहिब फरोग, इश्क है असले हयात, मौत है इस पर हराम। तो सैयद अली हमदानी ने कहा कि ए पादरियों देख लो, तुम मेरे आका और मौला की बात करते हो, मैं तो उनका एक अदना गुलाम हूं, और ये मुर्दा मेरी ठोकर से जिंदा होगा, और जिंदा कर दिया। तो आला हजरत का ये जो शेर है वो इसके पीछे ये तारीख है। ये सिर्फ शायरी नहीं है कि ठोकर से मुर्दे जिला देते हैं मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम।
तो ये औलिया जो है, इन्होंने इश्क मुस्तफ़ा की रोशनी सारी कायनात में फैला दी। इश्क मुस्तफ़ा की कुव्वत से गुलामों को शहंशाह बनाया, कमजोरों को ताकतवर बनाया। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। तो इन्होंने इसमें मोहम्मद की शमें जलाई हैं, चिराग रोशन किए हैं। ये कैसे मर सकते हैं? ये अब्दुल्लाबाद तक जिंदा हैं। और हमने आगाज में बात ये की थी कि अल्लाह का जो बंदा होता है वो सिफात इलाही का पैकर हुआ करता है। अल्लाह की सिफात उसमें जलवागर होती हैं। मौलाना रूम ने अपनी मसनवी में ये मसला हल किया है कि ये मुर्शिद क्या है, पीर क्या है, रहनुमा क्या है, अल्लाह का वली क्या होता है।